പരിശുദ്ധത്തെ അനുകരിച്ച ദൈവമേ, ആ കരുണയുടെ യോഗ്യതകൾ പരിഗണിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണമേ. നീതിമാനായ മാറിയോസേഫിന്റെയും സകല വിശുദ്ധരുടെയും സുഹൃത്തുക്കളും പ്രാർത്ഥനകളും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. തിരുസഭയുടെ മേലധ്യക്ഷന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും അവർക്ക് ഫലമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവരെ വിശ്വാസത്തിലുള്ള സകലം സുഹൃത്തുക്കളെ തീക്ഷ്ണതയുള്ളവരുമാക്കി തീർക്കുവാൻ അവരെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. പ്രത്യേകമായി തിരുസഭയുടെ അധിപനായ മാർ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ പിതാവും തലവനുമായ മാർ അഭിനന്ദ മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്കും ഞങ്ങളുടെ അതിരൂപതാധ്യക്ഷനായ മാർ ജോസഫ് മെത്രാപ്പൊലീത്തായ്ക്കും അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ പെരുന്നാളിന് കാരണഭൂതനായ ഉണ്ണീശോയുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കുറിച്ച് ആത്മീയവും ശാരീരികവുമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നൽകി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഈ തിരുനാൾ നടത്തുന്നവരുടെ അവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ഇടവകയും അങ്ങ് ആശീർവദിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവീശ്വര എന്നേക്കും. തേടുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന കാരുണ്യവാനായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കൃപയുടെ വാതിൽക്കൽ മുട്ടിവിളിക്കുന്ന പാപികളായ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ. നിർമ്മലമായ ഹൃദയത്തോടും പരിശുദ്ധമായ മനസാക്ഷിയോടും കൂടെ അങ്ങയെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ യോഗ്യരാക്കണമേ. അങ്ങയുടെ തിരുമനസ്സിന് യോജിച്ചവിധം ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദിഷ്ടകാര്യം സാധിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയും
സമൃദ്ധമായി അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും. നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുമിശിഹായുടെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസർഗവും വിശുദ്ധ ഈശോയുടെ സാന്നിധ്യവും സാമീപ്യവും നാം എല്ലാവരോടും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ, ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവർ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കാം, സ്വസ്ഥാനങ്ങളിലിരിക്കാം. ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി വചന സന്ദേശം നമുക്ക് നൽകുന്നത് ഓർക്കാടി ഇടവകയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ റവറൻഡ് ഫാദർ ബേസിൽ വാസ് അച്ഛനാണ്. അച്ഛന് നമുക്ക് കന്നഡയിലായിരിക്കും ഇന്നത്തെ സന്ദേശം നൽകുന്നത്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്നേഹവിരുന്നിൽ പങ്കുചേരും. അതിനുശേഷം ഒരു കരിമരുന്ന് കലാപ്രകടനം എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കുവാനായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഈ തിരുനാളിൻ്റെ ആശംസകൾ. ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಸ್ಟ್ ಟು ಯು ಆಲ್. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಬೋಧನೆ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಫಾದರ್ ಕೇಳಿದ್ದರು. ನಾವಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತುಕೊಂಡೇ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾವೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಹೋದ ನಂತರ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಕೇಳುವ ಅಂತ ನಾವೀಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನೀಗ ಹೇಳಲಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಯಾಸ ಆಯ್ತಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕೆಲವರು ಎದ್ದು ಹೋದರು. ಆದರೂ ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ಹೋಗೋ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಇವತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ನಾವು ಕೇಳೋಣ. ಮತ್ತಾಯ ಅಧ್ಯಾಯ 5 ವಾಕ್ಯ 13-14. ಈ ಧರೆಗೆ ನೀವೇ ಉಪ್ಪೇ ಸಪ್ಪೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನಾವುದರಿಂದ ಪುನಃ ರುಚಿ ಬಂದೀತು? ಇನ್ನು ಅದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದ ವಸ್ತು. ಜನರು ಅದನ್ನು ಆಸೆ ಬಿಸಾಡುತ್ತಾರೆ, ದಾರಿಗಳು ಅದನ್ನು ತುಳಿದು ಬಿಡ್ತಾರಷ್ಟೇ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೀವೇ ಜ್ಯೋತಿ. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಿನ ಪಟ್ಟಣವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗದು. ಅಂತೆಯೇ ಯಾರೂ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಬಟ್ಟಲ ಕೆಳಗೆ ಬಚ್ಚಿ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ, ದೀಪ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅದು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಬೆಳಗಲಿ. ಹೀಗೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಲಿ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವಿದು. ದೇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಲಿ. ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಜವಾಗಿ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಈ ಭಕ್ತಿ, ನಾನು 7 ವರ್ಷ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗಾದ ಪವಾಡಗಳು. ಸೋ ಮೆನಿ ವೇರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಫೇವರ್ಸ್. ಆ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಳದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಭಕ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಗೆ ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೇವೆ? ದೇವರ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ದೇವರ ಅಪಾರವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ದೇವರ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟು. ಬಾಲಯೇಸು ಅಂದರೆ ದೇವರೊಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ನಮಗೆ, ದೇವರೊಂದು ವರ ನಮಗೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವರವನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವರವನ್ನು ಪಡೆದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಭರವಸೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ತಿಳುಕಲಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಬಾಲಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೇವೆ? ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ದೀನತೆ. ಸಂತ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಅಸೀಸಿಯವರು ಈ ಯೇಸುವಿನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟಿದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಗೋದಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಲಿವಿಂಗ್ ಲೈವ್ ಕ್ರಿಬ್ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರು. ನೋಡಿ, ದೇವರು ಹೇಗೆ ಬಂದು ಮಾನವರಾದರು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಕೆಲವು ಜನರು ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರಂತೆ. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯರಾದರ ಇಂಥ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ, ಇಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವೆ ಮನುಷ್ಯರಾದರ ಅದು ದೇವರ ದೀನತೆ, ದೇವರ ದೀನತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದೀನತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಣಬೇಕು. ನಾವು ಇವತ್ತು ದೇವರನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ದೇವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಆ ದೀನತೆಯನ್ನು ಕಾಣುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿ ಆ ದೀನತೆಯ ಸವಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಆ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸುವ ಗೊಲ್ಲರು,
ಆ ದೀನತೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ದೀನತೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಸಹ ಯೇಸುವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಯೇಸುವಿನ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ, ಮುಗ್ಧತೆ, ಯೇಸುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆ, ದ ಇನ್ನಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ನಿಜವಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಯೇಸುವಿನ ಮೂರ್ತಿಯ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನಸೆಂಟ್ ಮುಗ್ಧತೆ, ಪಾವಿತ್ರ ಆ ಮುಖ. ಇವತ್ತು ಆ ಪವಿತ್ರ ಮುಖ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಆ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸಹ ಅವರ ಹಾಗೆ ಏನಾಗ್ತೇವೆ. ಯೇಸು ಧರೆಗೆ ಇಳಿದು ಬಂದವರು ಯಾಕೆ? ಸಂತ ಅಗಸ್ಟಿನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಕೇಮ್ ಡೌನ್ ಸೊ ದಟ್ ಈ ಕ್ಯಾನ್ ರೇಸ್ ಅಸ್ ಟು ಗಾಡ್ಲಿನೆಸ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ದೀನರಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಮುಗ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಂಡು ನಾವು ಸಹ ಮುಗ್ಧ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬಾಳುವಾಗ ದೇವರ ಹಾಗೆ, ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ನಾವು ಹೋಗಲು, ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಮನುಕುಲವನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾರೆಂದರೆ ಯೋಹಾನ 3:16 ನೋಡಿ, ದೇವರು ಮನುಕುಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಸಿದಾರೆಂದರೆ ಅವರ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರನನ್ನು ನಮಗಾಗಿ ಧಾರೆ ಎರೆದರು. ಆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ತುಂಬ ತುಳುಕ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರು ಇವತ್ತು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಈ ಸಮಯ ಯಾವುದು? ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಮಯ. ಇನ್ನೊಂದು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವುದೇನೆಂದರೆ ಭರವಸೆ. ಈ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಯೇಸುವಿನ 2025ನೇ ಹುಟ್ಟುವ ಹಬ್ಬ, 2025 ಜುಬಿಲಿ ಆಫ್ ದ ಬರ್ತ್ ಆಫ್ ಜೀಸಸ್. ಇವಾಗಲೇ ಆ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಯಾವುದು? ಪಿಲ್ಗ್ರಿಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್, ಭರವಸೆವೇ ಯಾತ್ರಿಕರು, ಭರವಸೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದ ಯಾತ್ರಿಕರು. ಯಾಕೆ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಸೂಯಿಸೈಡ್ ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ. ದಿನನಿತ್ಯ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ತಿಳಿತ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಔಷಧ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ರೋಗಕ್ಕೆ ಗುಣ ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಈ ಸೋಲ್ನಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದರು, ತೊರೆದು ಹೋದರು. ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ಭರವಸೆ ತಂದವರು ಯೇಸು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸುವ ಭಕ್ತಿ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಯೇಸುವ ಯೇಸುವ ನಿಜ ಭಕ್ತಿನ ಬಂದವರು ನಾವು ಇವತ್ತು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬದುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ನಮಗೆ ಬೇಕು ಮೊದಲನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಟೈಮ್. ಸೇಂಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ನೋಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಶುಡ್ ಪ್ರೇ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಎ ಡೇ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬಿಸಿ, ಪ್ರೇ 1 hour ಎ ಡೇ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೀವು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾ, ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಹಠ ಹಿಡಿದು 1 ಗಂಟೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭರವಸೆಗೆ ಬೇಕು ಮೊದಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ದೇವರ ವಾಕ್ಯ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ 365 ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. 365 ದಿವಸ ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಆ ಪ್ರಾಮಿಸಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದವರು ಎಂದಿಗೂ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯವೂ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಓದಿದಾಗ ಆ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯುತ್ತೇವೆ. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದದ ಭಕ್ತಿ. ಪವಿತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನೋಡಿ. ಈ ನಮ್ಮ ಜೆಸ್ವಿಸ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ತೀರಿ ಹೋದರು. ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಸೇಂಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್. ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಿ ಅವರು ನಾಯ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರ ಯೌವನತೆಯಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಾಗಸಾಕಿ ಮತ್ತು ಹಿರೋಶಿಮಾಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದಾಗ 80,000 ಜನ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷ ಜನ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಜೀವ ಇದ್ದಿದ್ರು. ಇವರು ನಾವಿಸಸ್ಗಳು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವತ್ತು
ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು, ಅವರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಕೊಡಲು, ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕೊಡಲು ಹೋದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಹುಡುಗಿಯ ಒಂದು ಶವ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀವ ಇದ್ದಾಗ ಕಂಡಿತು. ಆ ಮುಖವನ್ನು ಅವರು ಒರೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನಿಂದ ಒರೆಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಕೊಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಗಾಯಗಳು ಹಚ್ಚುವಾಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹೇಳಿದಳು, ಗುರುಗಳೇ, ನೀವು ನನಗೆ ಔಷಧ ಮಾತ್ರ ತಂದಿದ್ದೀರಾ, ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾದ್ರೆ ಪೇದ್ರು ಅರುಪೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮುಖ 15 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬದುಕಿ ಉಳಿದರು. ಅವರ ಮುಖ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಿತು, ನಾನು ಯಾರ ಮುಖವನ್ನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಗಿದ್ದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಭೂಲೋಕದ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಈ ಬೆಳಕು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾದರೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಆ ಪವಿತ್ರ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಯುಕರಿಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ, ಅದರ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರುವಾಗ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ. ಮದರ್ ತೆರೆದ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಒಂದು ದಿವಸ ಅವರು ಒಂದು ಕಾನ್ವೆಂಟನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು, ಕತ್ತಲೆ ಆಯಿತು. ಅವರು ಆಯಾಸದಿಂದಿದ್ದರು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಕೂಡ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಗುರುಗಳು ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು, ಇನ್ನು ನೀವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಈ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದದ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಜನರಿಗೆ ನಾನು ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಈಗ ವಿಶುದ್ಧ ಕುರ್ಬಾನ ಬೇಕು, ನನಗೆ ಈಗ ಪೂಜೆ ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮನುಕುಲದ ಸೇವೆ ನಾನು ಮಾಡುವುದಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಿಜವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯೇಸುವಿನ ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಬೇಕಾದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿದು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗುವುದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೆಳಗುವುದು, ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬೆಳಗುವುದು ಆ ಉತ್ತಮ ನಡತೆಯಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಆದರ್ಶಗಳಿಂದ, ನಮ್ಮ ಸೇವೆಯಿಂದ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ, ನಾವು ಕೊಡುವ ಕ್ಷಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಗ್ತೇವೆ, ನಾವೇ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಈ ಯೇಸುವಿನ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಬೆಳಗ್ತೇವೆ. ಜೇಮ್ಸ್ ಕೆಲ್ಲರ್ ಎಂಬವರು ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ? ಏನು ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಬದಲು ಆದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಉರಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಉರಿಸುವುದಂದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೀವನ ಬೆಳಗ್ತದೆ, ಇನ್ನೆಷ್ಟೋ ಜನರ ಜೀವನ ಬೆಳಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದಿದೆ, ಹಚ್ಚುವೆವು ನಾವು ಅನತೆಯನ್ನು, ನನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ. ಈ ಬೆಳಕು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ, ನಿನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ನಾನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಯೇಸುವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಬೆಳಕುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಹಚ್ಚಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಇವತ್ತು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆ ಬೆಳಕು ನಾವಾಗೋಣ. ನಮಗೆ ಬಾಲ ಯೇಸು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿನ ಭರವಸೆಯ ಬೆಳಕನ್ನು ತರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಲಿ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. Your inspiring words be the light of the world. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മളുടെ സ്നേഹാലയ ഫാമിലിയിലെ ജോസഫ് ബ്രദറും കുടുംബാംഗങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട്. അവരെയും സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർക്കുകയാണ്, നന്ദി പറയുകയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള എല്ലാവരെയും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. നമുക്കിപ്പോൾ നല്ലൊരു ഗായക സംഘത്തിൻ്റെ നല്ലൊരു ഗാനം കേൾക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി സ്നേഹവിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും സ്വർഗീയമായ ഒരു നല്ല സന്ധ്യാസമയം, ദൈവകൃപ നിറഞ്ഞ നല്ലൊരു സായാഹ്നം ആശംസിക്കുന്നു.